اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری یہ زمین بذات خود بھی اپنے اندر کئی ایک خزانے چھپائے بیٹھی ہے جو کہ اس دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت انسان نے بھی گاہے گاہے کسی ایسی خوش فہمی کے زیر اثر کہ شاید وہ دوبارہ کبھی اس دنیا میں آ سکیں گے، اس زمین کے پیٹ میں کئی ایک خزانے دفن کرنے کا سبب بنے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور ایسے واقعات ملتے ہیں جو زیر زمین ان مدفون خزانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسی دنیا کی سیر پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پر زیر زمین نہ صرف ہزاروں ٹن سونا دفن ہے، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مقام کے بارے میں بھی اب رازداری کا کوئی پہلو موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود ان خزینوں کے متلاشی حضرات کی لاتعداد ٹیمیں اس کو پانے کے لیے جدوجہد کر چکی ہیں، مگر اب تک کوئی مرد میدان اس کے راستوں سے واقف ہونے کے باوجود ان تک نہیں پہنچ سکا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اوک آئی لینڈ کے ایک جزیرے پر موجود ایک ایسے ہی خزانے کی تلاش کی کوششوں اور ان کی ناکامی کے اسباب کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہزاروں ٹن وزنی اس سونے کے بارے میں جاننے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان محبت اور اعتماد کے اس رشتے کو نہ صرف دوام حاصل ہو سکے، بلکہ ہماری اسی نوعیت کی آنے والی باقی ویڈیوز بھی بغیر کسی اضافی کاوش کے تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یورپ کی دنیا میں واقع نیلے پانیوں کی اس بستی، جس کو عرف عام میں اوک آئی لینڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں سبز پوش میدان اور چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی جزیرے پر قائم ایک ایسا کنواں نما گڑھا بھی ہے جہاں پر 2500 سال پہلے ہزاروں ٹن خالص سونے کے خزانے کا انکشاف کیا گیا تھا، اور جب اس انکشاف کی تصدیق کے لیے جدید سائنسی آلات کی مدد حاصل کی گئی تو دنیا ایک دفعہ چکرا کر رہ گئی کہ واقعی اس جزیرے پر موجود شاہ بلوط کے ایک قد آور درخت کے پاس ایک خفیہ کنواں موجود تھا، جس میں موجود بڑی مقدار میں سونے کی برقی آلات تصدیق کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس خزانے کی تصدیق کے بعد اگرچہ حکومتی حکمت عملی کے تناظر میں اس کو راز رکھنے کی کوشش کی گئی، مبادا کہ کوئی ٹیم اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ راز نہ رہ سکا، اور کسی صحافی نے اس کی موجودگی پر ایک آرٹیکل لکھ کر خزانوں کے متلاشی لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سال 1795 اتوار کی ایک سہانی صبح 3 دوست جو کہ خاص طور پر سونے کے کاروبار سے منسلک تھے نے اس جزیرے کی طرف خاموشی سے عزم سفر باندھا تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ اس جزیرے کی پوری تاریخ سے آگاہی کے تناظر میں جانتے تھے کہ یہ جزیرہ جو کہ ماضی قریب میں سمندری قزاقوں کی بستی کے طور پر مشہور تھا، اور وہاں پر موجود ڈاکو یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، سو ان معلومات نے ان کے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ یہ انہی ڈاکوؤں کا دفن کردہ خزانہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس جزیرے کے بارے میں محکمہ آثار قدیمہ نے جو رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق ان ڈاکوؤں نے، جو کہ شراب کے نشے میں انتہائی زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، نے کسی بات پر اشتعال میں آتے ہوئے وہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا، جس کی تصدیق اس جزیرے میں ریت کی تہوں میں ملنے والے خنجر، آتشی اسلحے اور سونے کے سکے بھی کر رہے تھے۔ الغرض یہ تینوں دوست اس جزیرے پر پہنچے اور وہاں آ کر اس خفیہ خزانے کی تلاش شروع کر دی، اور اس کے دوران ان کے ایک ساتھی جس کا نام ٹینی ڈوگن تھا نے شاہ بلوط کے اس درخت کو دیکھ لیا جس کی شاخوں سے بندھے ہوئے رسے زمین کی گہرائیوں میں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا اور پھر ان تینوں مہم جوؤں نے اس علاقے کی کھدائی شروع کر دی جس کے نیچے اس خزانے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن اس کام پر ان کو ایک طویل وقت صرف کرنا پڑا۔ درخت کی شاخوں سے لٹکتے ہوئے رسے انہیں بار بار یہی پیغام دے رہے تھے کہ ان رسوں کی مدد سے کوئی قیمتی دھات زمین کے سینے میں اتاری گئی ہے، لیکن سالہ سال کی محنت کے بعد بھی وہ اپنے مشن کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخر کار انہوں نے خزانے کا تذکرہ ڈاکٹر جان لینڈس سے کیا، جو کہ نہ صرف آثار قدیمہ کا ماہر تھا
बल्कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद छुपे हुए खजानों के बारे में भी उसका इल्म अथॉरिटी समझा जाता था, जिसने ये सारी राम कहानी सुनने के बाद उस जगह का मुआयना करने का फैसला किया और फिर अपने तजुर्बात की रोशनी में उसने उस कुएं की मजीद खुदाई का हुक्म दिया। और जब वो लोग मजीद 35 फुट तक जमीन की गहराई में पहुंचे तो उन पर इंकिशाफ हुआ कि इसके नीचे नारियल के रेशों की एक मोटी तह मौजूद है, जिसकी वजह से उसके शक को और भी तकवीयत मिली और उसने मजीद खुदाई का हुक्म दे दिया। और जब उसके आदमी जमीन की मजीद 10 फुट गहराई में पहुंचे तो डॉक्टर लैंडस ने देखा कि उसके नीचे शाहबलूत की लकड़ी के तख्तों की एक मोटी तह मौजूद है। ये सारी निशानियां उस मुहिमजू के शक को यकीन में बदलती जा रही थी और उसने जब मजीद खुदाई की तो उस पर खुला के नीचे एक दफा फिर नारियल के रेशों की तह उसका मुंह चढ़ा रही है। नाज़रीन, इतनी खुदाई करने के बाद अब डॉक्टर ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि वो मजीद नीचे जाने की कोशिश करें, मगर महज 8 फुट की खुदाई के बाद उसको एक ऐसा चपटा पत्थर नजर आया जिस पर चंद आड़ी तिरछी लकीरें किसी मंजिले गुमगुश्ता का पता दे रही थी। मगर डॉक्टर ने जब इस अजनबी लिखाई को पढ़ने की कोशिश की तो उसे अंदाजा हुआ कि शायद खजाना अभी 100 फुट से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है, लेकिन वो इस मोड़ पर बदकिस्मती से अपना सरमाया खत्म कर चुका था। मगर धुन के पक्के उस शख्स ने बजाय मजीद खुदाई करने के लोहे के एक बरमे से इस खजाने का खोज लगाने की कोशिश की और मजीद 100 फुट तक उसकी मदद से उसने जमीन में सुराख किया, जो कि पत्थरों और लकड़ी को चीरता हुआ आखिरकार किसी ऐसे मकाम से गुजरा जहां पर खला यानी खाली जगह का गुमान होता था। और अब इतनी गहराई में जाने के बाद कुएं से पानी निकलना शुरू हो चुका था। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर लैंडस इस खजाने के हसूल के लिए अपनी आखिरी कोशिशों तक जाने का फैसला कर चुका था। सो उसने पानी के ऊपर तक आने का इंतजार किया और जब पानी करीब पहुंचा तो खुशी से लैंडस के हलक से चीख निकल गई, क्योंकि पानी की सतह पर लकड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ सोने के ज़रात भी अपने होने की गवाही दे रहे थे, जबकि इस पानी की सतह पर कागज के चंद टुकड़े भी इधर उधर तैरते हुए नजर आए। अब डॉक्टर के हौसले मजीद बुलंद हो चुके थे और वो खुद को मंजिल के करीब तरीन समझ रहा था। सो उसने अपने मजदूरों को एक दफा फिर हुक्म दिया कि वो इस बरमे को मजीद नीचे लेकर जाए, मगर ये एक खौफनाक फैसला साबित हुआ, क्योंकि जब इसकी मजीद खुदाई की गई तो पानी इस कदर तेजी से ऊपर आया कि उसके तीनों मजदूर भी इस कुएं में डूब कर रह गए, जो कि वाकई एक तकलीफ देह हादसा था जिसने लैंडस की कमर तोड़कर रख दी। इस सारे अमल में अब तक उसको 9 साल का अरसा हो चुका था और इस खुदाई पर वो अपनी जिंदगी भर की पूंजी भी खर्च कर चुका था, लेकिन खजाना अब भी उससे कोसों दूर था। अलबत्ता 9 साल की मेहनत के बाद इतना पता चल सका कि मज़कूरा खजाना अगरचे इस कुएं में मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इस पानी ने बंद कर रखा है। वो नहीं चाहता था कि वो अपने मजदूरों की हलाकत के बाद किसी और अजनबी आदमी को अपने इस राज में शरीक करे, और ना ही उसके पास मजीद खुदाई के लिए वसाइल मौजूद थे। सो उसने इस उम्मीद पर वापसी का सफर इख्तियार किया कि अगर मुमकिन हुआ तो वो दोबारा नए साथियों और जदीद आलात के साथ आकर अपने इस मिशन की तकमील करेगा। लेकिन इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और वो इससे कबल ही इस जहाने फानी से कूच कर गया। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इस खजाने की तलाश मुमकिन ना हो सकी, लेकिन चूंकि बरकी आलात उस जगह उस पोशीदा दौलत की मौजूदगी की गवाही दे रहे थे, सो 1957 में एक अमेरिकी टीम अपना एक तहकीकाती मिशन लेकर उसी जजीरे पर उतरी, जिसने बाद अज तवील तहकीक जब अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो उसमें लिखा कि कुछ शक नहीं कि इसके नीचे सोने का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन इसको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने ये इंकिशाफ भी किया कि इस पानी को जमीन की इस अथाह गहराई तक पहुंचाने के लिए ज़ेरे जमीन सुरंगों का एक जाल बिछाया गया है, और यही वजह है कि मज़कूरा डॉक्टर जब वहां तक पहुंचा तो वो पानी तेजी से ऊपर आकर उसका रास्ता रोकने में कामयाब हो गया। जबकि इलाकाई तौर पर यह बात भी मशहूर है कि इस खजाने पर किसी गैबी कुव्वत का असर है जो इसकी तलाश में आने वालों की नाकामी का सबब बनता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।